안녕하세요, 여러분. 오늘 아주 재밌는 현상에 대해서 좀 마케팅적으로 다뤄보려고 이야기를 꺼냈습니다. 이케아 아시죠? 이케아. 그 이케아 가구는 싸긴 한데 사실 생각해보면 내가 조립해야 되잖아요. 근데 사람들이 왜 이 이케아 가구를 좋아하는 걸까요? 바로 이런 효과에 대해서 다룬 이케아 효과라는 연구가 있습니다. 한번 같이 살펴보도록 할게요. Customers to work. Unlike most furniture retailers that sell products pre-assembled, many of IKEA's pieces have to be built by their customers. But why? As many couples and their therapists well know, building your own IKEA cabinet can be challenging. The big idea behind the IKEA effect is consumers are more attached, have more positive feelings towards objects or things that we've put effort into. 네, 여기서 설명하고 있는 거는 이제 이케아라는 이 효과를 설명하기 위해서 사실 소비자들이 자기가 많이 노력을 넣은 제품에 대해서 더 가치를 느낀다는 재밌는 심리적 현상입니다. And that we actually think that they're more valuable because of that. 그래서 우리가 더 노력한 거에 대해 더 가치를 느낀다. The term IKEA effect was first coined in 2011 by researchers who noticed a similar phenomena in other products and businesses. When instant cake mixes were first introduced in the 1950s, they didn't sell well. And then they said, let's add a fresh egg. It was this idea that we want to feel like we're just participating enough to not feel guilty about taking a shortcut. 이렇게 케이크를 완제품으로 파는 것보다 소비자들이 뭔가 좀 계란이라도 하나 넣게, 달걀이라도 하나 넣게 하니까 훨씬 더 잘 팔리더라는 겁니다. When you make a cake from a mix, which do you want? A fresh egg cake or a cake made with dried eggs? For higher, lighter, tastier cake, why fresh eggs, of course. The idea 광고로 장난을 친 게 이게 광고로 이렇게 설명을 한 거예요. 당신은 만들어져 있는 제품 대신 이제 달걀이 오래된 그 케이크를 먹고 싶으세요? 아니면은 달걀을 하나 사서 이렇게 톡 가서 딱 넣어야 되는 신선한 달걀로 된 케이크를 드시고 싶으세요? 이렇게 소비자들의 노력을 정당화하는 광고를 한 거죠. idea that we should love building products isn't necessarily what IKEA intended. If you've ever shopped at one of 네. 이거를 바로 이케아 효과라고 부릅니다. 소비자의 노력을 소비자가 노력하는 게 사실은 자기 손해임에도 불구하고 노력했으니까 더 그 제품에 애정을 느끼는 겁니다. Ingvar Kamprad, who founded the company as a teenager, pushed forward the idea that furniture could be flat-packed to massively reduce the cost of shipping and transportation. So flat packing is really the largest, arguably, IKEA invention that really led to the company's growth. 예, 보시듯이 이케아 가구들은 이렇게 납작한 박스로 포장이 돼서 팔리게 되고 이게 바로 그 10대 때 이케아를 창업한 그 사람의 핵심 아이디어였던 거죠. And the idea is that instead of buying, a piece of furniture all put together, it's deconstructed into a flat pack. You can fit more in a truck. You can fit more in the IKEA warehouse. And you can also get it in your car. 예전에는 가구를 완제품을 사다 보니까 회사 입장에서도 사실은 손해였던 거죠. 이거 뭐 운송비가 엄청나게 들 거 아니에요. 근데 이거를 다 해체해가지고 엄청나게 운송비나 저장비 이런 비용들을 줄이면서 거꾸로 소비자한테 줬더니 소비자가 더 좋아하더라. 내가 만드는가 보네 이러면서 더 좋아하더라. 이런 아주 비용은 줄이고 가치는 올리는 혁신적인 마케팅 사례가 된 거죠. And the trade-off is, you put it together at the end. Flat packing is a practical aspect of the philosophy that has long guided IKEA's success, called democratic design. It's this idea that everything 이것도 되게 웃긴 게 이런 어떤 비용 절감을 위한 것들에 대해 가지고 데모크래틱 디자인이라고 이름을 붙였어요. 마케팅적으로. 그것도 어떻게 보면 말장난일 수도 있는데 이거 민주적 디자인이라고 해서 소비자가 참여한다라는 의미를 부여를 해버린 겁니다. 근데 사실 소비자들에게는 이렇게 의미를 부여하면 뭐 더 좋아하죠, 당연히. is in balance, both price, form, function, the aesthetic, the sustainability. This vision, to create a better everyday life for the many people, was set forth more than 30 years ago by Kamprad in a manifesto now presented to every IKEA employee. To create a better everyday life for the many people. 많은 사람들에게 더 좋은 삶을 선물해 주겠다는 이
이 기업의 모토인데요. 기업의 철학인데 결론적으로는 성공했습니다. And they talk about it almost religiously. And fundamentally, it's this idea that when designing a product, they think about it can't just be really cool looking, it can't just be functional, it has to be all of those things. 네, 그래서 이 이케아의 효과에 대해서 좀 사례를 보셨고요. 예, 그렇다면 지금부터는 이 이케아 효과를 다룬 논문에 대해서 이 효과를 어떻게 과학적으로 증명했는지를 좀 한번 봐볼게요. The IKEA effect when labor leads to love. 이케아 효과, 고객의 노동이 더 큰 사랑을 불러올 때 라는 제목으로 쓰인 논문인데요. 여기 보시면 이 사례가 또 설명이 돼 있어요. 1950년에 이 케이크 믹스가 맨 처음에 제공이 됐을 때 사실 그 주부들이 반발했습니다. 왜? 너무 만들기 쉬우니까. 그러면서 이 주부들의 노력이나 이 기술들을 가치를 그냥 평가절하했다는 거죠. 그러니까 음식이 너무 쉽게 만들어지니까 고객들이 가치를 덜 느낀 거예요. 그래서 차라리 아주 간단한 노력이더라도 고객이, 즉 주부님들이 할 수 있게 해줘야지 오히려 고객들이 더 만족하더라, 제품의 사랑을 느끼더라, 이런 현상들이 이미 발견이 됐습니다. 비단 이 케이크 만드는 이런 식품류뿐만 아니에요. 예를 들면 다른 것도 있어요. 자, 예를 들면 이런 것도 있습니다. 그 인형을 팔 때요. 인형을 팔 때 그냥 완제품 인형 파는 거랑 내가 눈이라도 붙이게 한 인형이랑 뭘 더 좋아할까요? 여러분들이 레고는 왜 좋아할까요? 사람들이? 왜 레고에 사랑을 느낄까요? 레고 완성해서 그냥 팔면 되잖아요. 그게 아닌 거죠. 자, 똑같습니다. 우리가 농부들이 그냥 완제품을 주는 거랑 내가 직접 키운 채소를 뭔가 실제로는 농부가 다 키워도 내가 주말 농장이라도 방문해가지고 같이 뭔가 키운 그런 야채를 먹는 거하고 완전 다른 거죠. 이렇게 내가 노력하는 거, 나의 노동이 사람들에게 더 높은 가격을 지불하게 하고 더 가치를 느끼게 하는 겁니다. 네, 그래서 이 사람이 노력하는 것만으로, 이 고생하는 것만으로도 훨씬 더 그 제품이나 어떤 과일의 맛을 더 느끼게 한다. 이런 효과들을 이제 이케아 효과라고 마케팅에서는 이렇게 부르고 있습니다. 자, 그 이론적 근거는 결국에 아까 말씀드린 것처럼 바로 labor and love. 우리가 고생하고 노력하고 노동할수록 더 큰 사랑을 느끼는 이상한 관계. 왜냐? 아니, 실제 일은 너무 힘들고 막 신경 써야 되고 힘듦에도 불구하고 근데 이상하게 더 사랑하게 되더라. 더 고생할수록 더 사랑하게 되더라. 그럼 도대체 왜 사람이 이런 이상한 심리를 가졌냐 생각해 봤더니 그 기저에는 이 effort justification, 다시 말해서 자신의 노력을 정당화하려는 이 심리 기제가 있는 겁니다. 자기의 노력을 정당화하려는. 그러다 보니까 사랑을 더 느끼는 거예요. 그래서 이 마케팅 학자들이, 연구자들이 다양한 실험을 해봅니다. 어떻게 했냐면요. 이제 내가 만든 제품하고 완제품을 비교하게 해요. comparing. 비교하게 하는 실험들을 여러 가지 해봅니다. 자, 어떤 실험을 하냐면, 여기 보시면은 종이접기. 그러니까 종이접기 완제품이랑 내가 만든 제품이랑 비교를 하게 해요. 레고랑 비슷한 거죠. 예를 들면 레고 여러분이 만드시고서 여러분이 만든 레고의 가치를 얼마 부여하실래요? 얼마에 파실래요? 근데 반대로 이제 비교해서 완성되어 있는 레고 제품, 똑같은 완성되어 있는 레고 제품 얼마에 파실래요? 자, 그런 실험을 한 겁니다. 그랬더니 이런 종이접기를 하게 해서 이제 실험을 했어요. 사람들이 얼마를 내려고 할까? 그 효과가 이렇게 나왔습니다. 자, 맨 왼쪽에부터 맨 오른쪽까지 설명드리면, 맨 왼쪽에는 직접 만든 사람이 이 종이 접기 작품, 학을 접었다고 하면 학에 이 정도 가격이면 나는 사겠다라고 한 가격입니다.
가운데는 완제품, 그러니까 내가 만들지는 않았는데 완제품을 사고 싶은 가격. 오른쪽에는 내가 만들지는 않았는데 전문가가 만들었다라고 한 아주 좋은 제품에 대한 가격. 자, 보면은 가운데, 즉 만들지 않은 사람은 가격을 뭐 거의 가장 낮게 불렀어요. 근데 내가 직접 만든 사람이나 혹은 전문가가 만든 제품을 사는 사람은 가격이 사실 비슷합니다. 그러니까 결국에 나의 노력에 대해서 어마어마한 그 가치를 지금 부여하고 있는 거라고 볼 수 있어요. 자, 여기 보시면은 그렇다면은 그게 꼭 완제품이어야만 되냐, 완성을 해야만 되냐, 이 실험을 해봤더니 여기 보면은 이제 완성한 사람들, 그리고 불완전하게 완성한 사람들, 즉 완성을 못한 사람들은 점선으로 표시가 되어 있는데요. 어쨌든 이 차이가 있긴 해요. 그러니까 완성을 하면 확실히 값을 가치를 더 높게 느낍니다. 완성 안 한 것보다. 하지만 여기서 중요한 거는 뭐냐면 내 노력이 더 많이 들어갈수록 더 가치를 많이 느끼더라. 즉 다시 말해서 low DIY, 그러니까 그 do it yourself, 당신이 알아서 하세요, 당신이 직접 하세요가 낮을 때는 이렇게 낮은 가격이었다가 그 정도가 어려워지니까, 내가 더 해야 되는 정도가 어려워지니까 그 가격이 점차 올라가는 겁니다. 이 기울기를 잘 보셔야 돼요. 다시 말해서 내가 노력을 투여하는 정도가 많아질수록 더 높은 가치를 느끼더라. 또 여러분이 하시는 여러 가지 마케팅 활동들에 적용을 할 수 있습니다. 자, 마지막 설명입니다. 그래서 이제 사람들이 이렇게 자신의 노력에 대해서 어떤 가치를 투영하는 것들이 결국에는 이 이케아 효과를 설명하는 말입니다라고 이야기했죠. 근데 이제 이게 왜 중요하냐 하면은 이제는 기업들이 이런 측면에서 볼 때 단순히 내가 완제품을 파는 관점으로 고객을 바라볼 것이 아니라, 그러니까 내가 가치를 만들고 너는 받아, 그 가치에 돈을 내, 이런 게 아니라 함께 이 가치를 만들어 간다, 그런 거겠죠. 뭐 예를 들어 볼게요. 그럼 예를 들면 우리가 어떤 가수의 콘서트에 가거나 어떤 페스티벌 갔을 때 단순히 물론 그 가수의 공연도 너무 훌륭하지만 그 관중들과 함께 만들어가는 그 분위기, 뭐 예를 들면 어떤 페스티벌에 갔을 때, 운동 경기에 갔을 때 운동선수들이나 뭐 그 자체도 너무 즐겁지만은 친구들과 내가 참여해서 만들어내는, 다 같이 모두가 만들어내는, 이 소비자들이 만들어내는 이 분위기나 여러 가지 가치들이 너무 좋아서 가는 거 아니겠어요? 네, 그런 것도 하나의 이케아 효과라고 볼 수 있을 것 같아요. 자, 오늘 이케아 효과에 대해서 이렇게 이야기를 나눠봤는데요. 어렵게 생각하실 거 없이 이렇게 나의 그 노동이 많이 들어갈수록, 사람들의 노동이 많이 들어갈수록 내가 더 큰 가치를 느끼는구나, 심지어 사랑을 느끼는구나 라는 거, 그리고 그 이유는 내 노력을 정당화하기 위해서구나 라는 거를 좀 이해하시면 될 것 같습니다.